you are preparing for the coding interviews, there are few patterns you must master them. Today, we are covering two of the most important prefix sum interview problem in one video. Placement ki ఇది చాలా important pattern. In coding interviews, some problems look different but use the same underlying pattern. In this video, we are going to focus on the such powerful pattern prefix sum with hash map. First, we will solve subarray sum equals to k, where we count subarrays. Then we will move to the slightly advanced version, longest subarray with given sum, where we track the maximum length. These questions are asked in service companies, product companies, mid-level companies, and in assessments also. We will go step by step, dry run, logic, and code in Python. Watch till the end. Once you understand this pattern, many interview questions are become very easier. So let's start. Most of the students try this problem by using the nested loops and they are failing in the interviews. But there is one solution that turns this question into the big O of n time complexity. If you are using the nested loops, then the time complexity will be big O of n square. That is not the correct way to solve this question. Today you will learn the exact logic that interviewer expect. Subarray sum equals to k using prefix sum plus hash map. If you are preparing for the placement, this is one of the most repeated array interview question. Subarray sum equals to k. This is not just a problem. It teaches a pattern that appears in multiple coding interviews. Many students they will understand the brute force, so they are going with the nested for loops. Then they are getting the big O of n square time complexity. Because of this reason, interviewers are not selecting those students. If they are using the brute force, then they get stuck when asked to optimize. In this video, we will go step by step, problem statement, coding, and the interviewer expect, and the dry run also. Beginner friendly, no shortcuts, only Python. By the end, you will understand prefix sum pattern clearly enough to solve similar problems in coding interviews. Let's start. So now let's discuss about the problem statement here. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటిదంటే, సో దే విల్ గివ్ వన్ అరే. సో ఆ అరేలో మనకు అండ్ కే వాల్యూ ఇస్తారు. ఓకేనా, ఒక అరే ఇచ్చేసి ఒక కే వాల్యూ ఇస్తారు. మనం ఏం చేయాలంటే ఆ అరే లోపల ఒక సబ్ అరే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని యొక్క సమ్ ఈ కే వాల్యూకి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. అలా మనకు ఎన్ని సబ్ అరేస్ వస్తున్నాయని చెప్పి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెట్స్ ట్రై టు డూ ద కోడింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫంక్షన్ దట్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. సో దట్ ద ఏం తీసుకుందాం, సబ్ అరే అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా. సో నౌ వీ హావ్ టు పాస్ ద nums comma the k value. Okay, now we have to take the variable that is the count variable. The initially the value is 0 only. Then after I need the one more variable that is the sum prefix అని చెప్పి తీసుకున్నాం. The value is 0 only. So here I need one more dictionary. That is why, because we are using a hash map here. We are not using the for loops and the nested for loops here. Why? Because to reduce the time complexity only. This is most important for the interviews. Okay, so please concentrate on these questions. So the next one is the, so I am taking the prefix map. ఓకేనా, సో ఇందులో ఏంటంటే, సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద 0 ఈస్ట్ 1. దీని మీనింగ్ ఏంటిదంటే, 0 సమ్ నాకు ఎన్నిసార్లు కౌంట్. ఓకేనా, సో లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు కీ అండ్ రైట్ సైడ్ నాకు వాల్యూస్ కదా. బట్ ఇక్కడ నా మీనింగ్ ఏంటిదంటే, సమ్ వాల్యూ ఇక్కడ రావాలి, అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో ఇక్కడ రావాలి నాకు. ఓకేనా, సో ఐ క్రియేటెడ్ దీస్ థింగ్స్. సో నౌ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఫర్ లూప్ ఫర్ ఐ ఇన్ నమ్స్. సో నమ్స్ లోపల నేను ఐ అని వేరియబుల్ ని పంపుతున్నాను. సో నేను పంపాను కదా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఈ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటిదో, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ నాకు యాడ్ అవుతూ ఉండాలి. ఆ వాల్యూ యాడ్ అయినది అండ్ కే వాల్యూ రెండు సేమా కాదని చెక్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు కే వాల్యూ నాకు 4. సో ఇప్పుడు నా కే వాల్యూ నాకు 4 అని అనుకుంటారు. సో ఇక్కడ నాకు కే వాల్యూ 4 ఉందని చెప్పి అనుకోండి. అప్పుడు నాకు లైక్ ఆ 4 ఎప్పుడు వస్తుంది, 1 + 1 అవుతుందా, లేదంటే 2 + 2 అవుతుందా అని చెప్పి మొత్తం నేను చెక్ చేసుకోవాలి కదా. అలా యాడ్ అవుతున్న వాల్యూస్ నేను మొత్తం సమ్ ప్రిఫిక్స్ లోపల నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దట్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ plus or equals to not the one. We need to add with the I. Okay, we need to add with the I. Why? Because we are passing this I into the num.
So it will take one values one after the one. Okay na? So I. So next the I the is instance కాదు. So next one నాకు ఇక్కడ యాడ్ అయింది. So now I want to compare. If some prefix minus I in ఎందులో అది ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలి నేను. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంతైతే ఉందో ఆ వాల్యూ మొత్తం సమ్ అయిన వాల్యూ మైనస్ ఐ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూ ఆ రెండింటిని నేను మైనస్ చేస్తే అది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉంది అని అంటే వి నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్ హియర్. ఓకే, సో కౌంట్ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ some prefix minus k. Okay, so I updated the count variable here. So then after if ఒకవేళ నాకు some prefix అనేది if I have the some prefix in prefix map డైరెక్ట్ గా నాకు ఉంటే అందులో అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా లైక్ అదే వాల్యూ నాకు వచ్చి ఉంటే ఒకవేళ మనకు లోపల ఉంది అంటే we need to update that. ఒకవేళ లోపల మనకు ఉంది అంటే we need to update that value only. That is the prefix map of some prefix అంటే some prefix ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ we need to update it to the 1. అంటే ఇంతకు ముందే నాకు 4 అని చెప్పి ఉందనుకుంటా లోపల, ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ నాకు 4 వచ్చిందంటే 4 నాకు 2 టైమ్స్ నాకు ఇక్కడ రీచ్ అయింది కదా, కాబట్టి నేను 1 కి నేను ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఇనిషియల్ గా ఇంతకు ముందే నాకు 4 అనేది 3 టైమ్స్ నాకు వచ్చింది అనుకో, మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు 4th టైం వస్తుందంటే ఆ 3 ని నేను +1 చేసుకోవాలి, కాబట్టి ఇక్కడ నేను +1 చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, లెట్స్ సీ ద డ్రై రన్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ దిస్ వన్. సో ఒకవేళ నాకు లైక్ ఇంతకు ముందు లేదు అంటే ఎల్స్ పార్ట్ లోపల డైరెక్ట్ గా నేను 1 టైం యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 టైం నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ return we need to return the count variable. Okay, then after we need to return the count variable. Then after we have to give the nums here. So I took the nums of 1 comma 1 comma 2 comma 2 comma 4. Okay, I gave the 4. So my k value is like 4 only now. K equals to 4. Okay, k equals 4 అంటే నాకు ఇక్కడ ఎన్ని సబ్ అరేస్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో 1 + 1 2, 2 + 2 4 ఒక సబ్ అరే ఇది, ఇంకొకటి డైరెక్ట్ గా 2 + 2 4 ఇది ఒక సబ్ అరే, ఇంకోటి సబ్ అరే 4, మొత్తం నాకు 3 సబ్ అరేస్ వచ్చాయి. అంటే I need to get the 3. So we are going to call that by using the print function, print of subarray of nums comma k. Okay, now let's try to run. If it is there any bugs, let's try to solve those. I got the key error at 3. సో ఇక్కడ మనం సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ ఐ కాదు, ఇది సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ కే చేసుకోవాలి. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు రన్ దిస్ అగైన్. లెట్స్ చెక్ ఇస్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్. యా, ఐ గాట్ ద 3. సో ఇక్కడ నా 3 కదా నాకు 1 1 2 ఒకటి 2 కామా 2 ఒకటి 4 ఒకటి, ఐ గాట్ ద 3. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కోడింగ్. సో నౌ లెట్స్ సీ ద డ్రై రన్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్. నౌ టేక్ ద లైక్ ద అరే యాజ్, సో నేను ఇక్కడ నమ్స్ అని చెప్పి సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా, 1 కామా 1 కామా 2 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా, సో ఇందులో నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా c = 0 ఉంది, సమ్ ప్రిఫిక్స్ = 0 ఉంది అని చెప్పి, నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో 0:1 అని చెప్పి ఉంది. సో ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాను, c = 0 తీసుకుంటున్నా, నెక్స్ట్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ = 0 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా, నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఎంత 0 అనేది నాకు ఇనిషియల్ గా ఇది సమ్ నాకు. సో 0 ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, 1 టైం వచ్చింది. ఓకే, ఇనిషియల్ గా తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ లో నాకు 0 అనేది మళ్ళీ వస్తే ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీస్ టు 1 మోర్ టైం. ఓకేనా, అంటే 2. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఇన్ నమ్స్, ఐ ఇన్ ఎన్ లోపల నేను పాస్ చేస్తున్నా. సో నౌ ద ఐ వాల్యూ షుడ్ బి 1, ఫస్ట్ 1. సో నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ k. సో వాట్ ఇస్ అవర్ k వాల్యూ, లెట్స్ టేక్ ద 2 ఓన్లీ, దట్ ఈస్ మై k వాల్యూ. సో ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ k, సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉంది 0 -2 అనేది ఎంత అవుతుంది నాకు, -2 కదా. సో ఈ -2 అనేది ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, ప్రియం లో ఉందా. సో ఈ -2 అనేది వాల్యూ, ఈ -2 అనేది నాకు కీ, ఇక్కడ కీ నాకు -2 ఉందా, లేదు కాబట్టి దిస్ బ్లాక్ ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ కండిషన్, దట్ ఇస్ ద ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉంది నాకు, సో ఇక్కడ నాకు ఇంక్రీజ్ అయింది కదా సమ్ ప్రిఫిక్స్, దట్ ఈస్ ద ఫర్ లూప్. తర్వాత సమ్ ప్రిఫిక్స్ అనేది నాకు 1 అయింది నాకు.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ 0 పోయి నాకు 1 వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ 1 - 2 ఇది. ఓకేనా, 1 - 2 అంటే నాకు -1. సో -1 కూడా నాకు లేదు కూడా సెకండ్ కండిషన్ వెళ్ళదు. సెకండ్ కండిషన్ ఏముంది, ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. 1 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, లేదు కాబట్టి నౌ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకేనా. సో సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ కూడా నాకు ఫాల్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏముంది, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ అంటే ఈ సమ్ నాకు ఇంతకు ముందు లేదు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి, అండ్ ఈ సమ్ నాకు కే వాల్యూ తోటి కూడా కాదు, కాబట్టి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్. సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఎంత ఉంది, 1 ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 1:1 యాడ్ చేసుకో అని చెప్పి, 1:1. ఓకే. ద నెక్స్ట్ వాల్యూ, ద నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు నాకు 1, అగైన్ ద 1. సమ్ ప్రిఫిక్స్ నాకు ఇంకొకటి ప్లస్ ఐ తోటి నాకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది, 1 ఉండే, ఇప్పుడు ఐ ఎంత, 1. సో 1 + 1 ఎంత నాకు 2. సో నౌ ఇట్ విల్ erase the 2 and it will store the 2 the sum prefix. ఓకే, అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో నాకు 2 ఉంది కదా, ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ కే ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఎంత 2. సో 2 - 2 ఎంత, 0 కదా. సో ఇక్కడ నాకు 0 అనేది ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఉంది, నాకు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి we need to increase the count. అంటే నాకు ఒక సబ్ అరే దొరికింది నాకు ఇక్కడ. 1 + 1 ఎంత, 2నే కదా. నేను ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూ దగ్గరనే ఉన్నా, 1 + 1 2. సో 2 - 2 0. సో 0 వచ్చిందంటే నాకు ఒక సబ్ అరే దొరికినట్టే కదా, అంతే కదా. సో సబ్ అరే దొరికింది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్ హియర్. సో వీఆర్ ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్ నౌ. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది నాకు, కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు count plus prefix map of some prefix minus k. So this is the formula I have. So that is the count length on 0 plus prefix map of some prefix. Some prefix లో present ఎంత ఉంది 2 minus k ఎంత 2, that is the 0. అంటే pm of 0 అంటే ఎంత, దీని వాల్యూ pm of 0 అంటే ఇది కీ, ఇది దీనికి వాల్యూ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. 1 + 0 దాని మీనింగ్ c ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇప్పుడు c లో నాకు 1 వస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్, దట్ ఇస్ ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, లేదు. అంటే 2 అనే సమ్ నాకు ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గోస్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్ అండ్ ఇట్ విల్ యాడ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. అంటే ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఎంత ఉంది, 2. అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది నాకు, 1 టైం, అంటే 2:1 అని చెప్పి. ఓకే. ద నెక్స్ట్ వాల్యూ, ద నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇస్ ద 2 నౌ. Okay, so now we are going to increase that again to the count some prefix. So some prefix లో ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది, 2. సో now I value ఎంత, 2. సో 2 + 2 ఎంత, 4. సో 2 అనేది డిలీట్ అయిపోయి 4 అనేది నాకు ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు 2 అనేది డిలీట్ అయిపోయి 4 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది నాకు, ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ కే ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ కే, సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఎంత ఉంది, 4. సో 4 మైనస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 4 - k ఎంత ఉంది, 2. అంటే 2. ఈ 2 అనేది నాకు ఈ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఉందా మనకు, ఉంది. ఓకేనా. సో 4 - 2 ఉందా మనకి ఇక్కడ, యా ఉంది. సో 2 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నౌ వీఆర్ ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్ అగైన్. నాకు ఇంకో సమ్ దొరికింది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది దొరికింది కాబట్టి నా కౌంటింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో 2 అండ్ ఈ 2 రెండు సేమే కదా, 2 - 2 0నే కదా, 0 వచ్చిందంటే నాకు ఇంకో సమ్ దొరికినట్టే. ఓకేనా. సో వెనెవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద యాక్చువల్ సబ్ అరే వీ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్. సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నాం కౌంట్ ఇప్పుడు, సో కౌంట్ లో ఇంత ముందు 1 ఉండే. సో అగైన్ వీఆర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. సో c ఈక్వల్స్ టు c ప్లస్ pm ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ k. అంటే కౌంట్ లో ఎంత ఉంది, ఇంత ముందు 1 ప్లస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఎంత ఉంది, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ మైనస్ k, సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉంది, 4. 4 - 2 దట్ ఈస్ 2 ఓన్లీ. సో 1 ప్లస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 2, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 2 అంటే ఎంత ఉంది, దీని యొక్క వాల్యూ 1 ఉంది. సో 1 + 1 దట్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో నౌ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద 1 అండ్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ద 2. సో కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ వీ హావ్ టు చెక్ ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉందిరా, 4 ఉంది. 4 అని నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, లేదు. అంటే డైరెక్ట్ 4 అనే సమ్ నాకు ఇక్కడ లేదు. సో ఇక్కడ నాకు ఇఫ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, సమ్ ప్రిఫిక్స్ లో ఎంత ఉంది, 4 ఉంది. 4 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, లేదు కాబట్టి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్ అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళేసి అది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది, 4:1 అని చెప్పి వస్తుంది. ఓకేనా. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ టు కంపేర్. నౌ we are returning the count, right? So what the count final answer, 2. So we will get the 2 as the complete answer. సో ఇక్కడ 2నే కదా, 1, 2 ఉంది నాకు. సో ఇందులో k ఈక్వల్స్ 2
అంటే ఏమేమి సబ్ అరేస్ వస్తాయి నాకు 1,1 ఒకటి అండ్ 2 ఒకటి. ఎన్ని పాసిబుల్ సబ్ అరేస్ ఉన్నాయి? 2 పాసిబుల్ నాకు సబ్ అరేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి we got the 2 as the output. Okay, so this is about the code. I hope you got each and every point here. So here the time and space complexities are big O of n only. Why? Because we are using the hash map methodology. Okay, so if we are using the brute force, we will get the big O of n square as the time complexity. Okay, so don't use the brute force. Why? Because we are getting the more time complexity, right? So don't use that and use the hash map only. In initial days, better to learn the brute force only and then find out some what are the bugs are there. Then after move to the two pointers method or else the hash map method like this. Okay. Interviewer asks this question to test whether you understand prefix sum and hash map or not. If you only use the brute force, then they will ask to optimize it. Expected answer is big O of n by using the hash map and the prefix sum. Once you understand this pattern, then you can solve many variations like count subarray with some 0, longest subarray with some k, binary array sum problems. Today you learned one of the most important array questions that is asked in the interviews. Prefix sum plus hash map by using the subarray sum equals to k. This pattern appears in the interviews again and again. Now that you understand how to count subarrays using the prefix sum, let's move to the advanced version. Finding the longest subarray with given sum, same pattern but only one important twist. Many students know how to count subarray with some k, but interviewer asks something trickier. They will ask like find the longest subarray with the given sum. If you try the brute force, it will work, but interviewer they will reject it. Today I will show you the exact big O of n pattern that interviewer expect. In placement interviews, the prefix sum is one of the most important array problem. In previous video, we solved the sub-array sum equals to k. There we counted the sub-arrays. Today, we will move one level deeper. Instead of counting, we need the longest sub-array whose sum is equal to the k. This question is asked in service companies, product companies and many startup companies and also mid-level startups also. Today we will go step by step, optimize logic, the code and the problem statement and the dry run also. Beginner friendly, no shortcuts, only Python. By the end, you will understand when to store the first occurrence in the hash map, which is the key interview trick. Let's discuss about the problem statements here. So వాళ్ళు మనకు ఒక array ఇస్తారు. Let's take the array as A. So I'm taking the values are 1 comma 1 comma 2 comma 3. Okay na? So let's take the k as the 4. Okay na? I'm taking the k value as 4. Okay. So ఇక్కడ నాకు అసలు పాసిబుల్ సబ్ అరేస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి మనకు 1 కామా 1 కామా 2 ఉంటుంది ఒకటి అంటే 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 దట్ ఈస్ ద 4 అండ్ ఇక్కడ ఏముంటుంది 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 5 నాకు రిమైనింగ్ ఎలాంటి సబ్ అరేస్ లేవు. సో ఇదే నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే నాకు లాంగెస్ట్ సబ్ అరే ఇదే ఉంది ఒకటే సబ్ అరే కాబట్టి అదే నాకు షార్టెస్ట్ సబ్ అరే అండ్ అదే నాకు లాంగెస్ట్ సబ్ అరే కాబట్టి ఇదే ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ దిస్ లెంత్. ఓకేనా. సో దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు 3 ఉంది కాబట్టి ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ ద 3. ఓకే బట్ we have to do it with the hash maps only, so we have to use the dictionaries. So I hope you got the problem statement here. Let's try to do the code now. Yeah, let's start the coding here. So I'm taking the function def, that is the I'm taking the prefix sum. Then after we have to pass the two variables, that is the nums comma k, that is the nums is the array and the k is the value. Okay, so now we have to start the now we have to create the variables, that is the I'm creating the prefix sum ఒకటి తీసుకుంటున్నా, that is the initial value 0 only. Then after prefix map ఒకటి తీసుకుంటున్నా, so we should have to store the values here, the dictionaries. Then after మ్యాక్స్ లెంత్ ఒకటి తీసుకుంటున్నా అంటే నాకు ఫైనల్ లెంత్ ఒకటి కావాలి కదా. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఓకే అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్ రైట్ నౌ ద వాల్యూ is 0 only. So now I want to start the loop for I in range of the len of nums.
ఓకేనా, అంటే లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను లెన్ ఆఫ్ నమ్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ వి నీడ్ టు లైక్ ప్రతి ఒక్క వాల్యూ వస్తున్న దానికి నేను ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. అది ఎక్కడ వస్తుంది, నాకు I అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి ప్రిఫిక్స్ సమ్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎందులో ఉంది ఎందులో వాల్యూస్ కావాలి నాకు, నమ్స్ లో ఉన్న I అనే ఇండెక్స్ లో ఉన్నది. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ని నేను లోపల నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నౌ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఓకేనా ఈజ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు కే. సో ఈ రెండు నాకు సేమ్ అవుతే ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యాక్స్ లెంత్. ఇక్కడ మ్యాక్స్ లెంత్ లోపల ఏమి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, నేను I అనే వేరియబుల్ నేను ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, I అనేది ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ అయితే దగ్గర అయితే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ కి నేను ప్లస్ వాల్యూ నేను I అనేది ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర అయితే ఉంటుందో దాన్ని నేను మ్యాక్స్ లెంత్ కి నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గెట్ ద మ్యాక్స్ లెంత్. ఓకేనా, దెన్ ఆఫ్టర్ again we have to check if the prefix sum minus k in prefix map. ఓకే, సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే అంటే లైక్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంతైతే ఉందో అది మైనస్ కే ఆ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉంటే నాకు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ అగైన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లెంత్ ఓకేనా ఈక్వల్స్ టు ద I మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే. ఓకేనా, సో ఇది నాకు ఫార్ములా. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్. సో ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ బ్రాకెట్. దెన్ ఆఫ్టర్ లెంత్ నాకు వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసుకోవాలంటే ఐ వాంట్ టు కంపేర్ ఈ లెంత్ అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్. ఈ రెండిట్లో ఏదైతే లాంగెస్ట్ ఉంటుందో అది నాకు మ్యాక్స్ లెంత్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, మ్యాక్స్ లెంత్. కాబట్టి మ్యాక్స్ లెంత్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ కామా మ్యాక్స్ లెంత్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నాకు మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు వచ్చేసింది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఈ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనేది నాకు ఇస్ నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, నాకు అసలు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో లేదు అంటే నాకు ఇనిషియల్ గా ఇప్పుడే వచ్చింది అంటే ఇప్పుడే నేను ప్రిఫిక్స్ సమ్ నేను చూశాను అంటే ఐ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ టు ద ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. సో ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఏమో స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను, ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు I అని చెప్పి స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ మై ప్రోగ్రామ్. నౌ I want to return the max length only. Okay, then let's try to create the call the function. Before that we should have to provide the nums equals, I'm giving the -1 5 2 and then the 3. Okay, so I'm giving the now the k is as the I'm giving the 4, k is as the I'm giving the 3. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పాసిబుల్ లైక్ అరేస్ ఏమి ఉన్నాయి నాకు విత్ ద సమ్ 3. సో 1 -1 0 అవుతుంది, ఇక్కడ +5 అవుతుంది, 5 + 2. సో 5 + 2 నాకు ఏమొస్తుంది, నాకు 7 అవుతుంది. సో 5 + 2 7 అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ 2 + 3 నాకు 5 అవుతుంది. సో లెట్స్ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ టు ద -2. సో -2 అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక సబ్ అరే దొరుకుతుంది. నాకు -2 అంటే 5 - 2 ఎంత, నాకు 3. సో ఇది నాకు ఒక లాంగెస్ట్ సబ్ అరే దొరుకుతుంది. ఇంకోటి ఏం దొరుకుతుంది, ఓన్లీ 3 ఒకటే నాకు లాంగెస్ట్ సబ్ అరే దొరుకుతుంది. ఓకేనా, ఈ రెండిట్లో నాకు లాంగెస్ట్ ఏంటిది, ఇది సింగిల్ వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు 4 వాల్యూ ఉంది. సో ఇదే కదా నాకు లాంగెస్ట్ సబ్ అరే. సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ద 4 యాజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ we should have to pass the nums comma k. Okay, now let's try to print this one. ఏమని వచ్చింది, నాకు 3 వచ్చింది. సో ఇక్కడ నాకు 3 వచ్చింది, బట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద 4 హియర్. సో ఐ థింక్ ద ఎర్రర్ ఈజ్ లైక్ ఇది కరెక్టే ఉంది, ప్రిఫిక్స్ సమ్ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్ నమ్ ఆఫ్ I. బట్ ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ డబల్ ఈక్వల్స్ k అయితే నాకు ఇక్కడ లెంత్ అనేది నాకు ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు ఐలో ఎంతైతే ఉందో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా నాకు ఇక్కడ ఇదే తీసుకున్నా నేను ఇక్కడ 1 అని k వాల్యూ నేను 1 అని చెప్పి తీసుకుంటే నాకు పాసిబుల్ అరేస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి ఉంది అండ్ ఇది కూడా ఒకటి ఉంది కదా, 1 ఒకటి అండ్ 1, 1 కూడా నాకు
జీరో ఉంది. ఇంకా ఏముంది, -2 + 3 ఎంత వస్తుంది నాకు 1 వస్తుంది. 2 -2 + 3 నాకు 1 వస్తుంది కదా. ఇక్కడ నాకు 1 ఉంది కదా, దీని యొక్క లెంత్ ఎంత 1 కదా, బట్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను +i అని చెప్పి అంటే నాకు 0 అనేది స్టోర్ అవుతుంది, బట్ నాకు ఎంత కావాలి 1 కావాలి, కాబట్టి ఇక్కడ నేను +1 అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై టు ప్రింట్ దిస్ వన్. ఐ గాట్ ద 2 హియర్. నాకు ఇక్కడ 2 వచ్చింది కదా, 2 కరెక్టే కదా, నాకు 1 - 1 నాకు 0 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ -3 - 2 ఎంత 2 వస్తుంది, 1 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ 1 కూడా నాకు 1 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ రెండిట్లో నాకు ఏది సబర్ ఎక్కువ, -2, 3 నాకు సబరే కదా, దాని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది 2 వస్తుంది కదా 2. బట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ టు ద 4 నౌ, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, ఇక్కడ నాకేం కావాలి, నాకు 4 కాదు, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు ద 3 నౌ, సో వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్, ద 2 పాసిబుల్ సబరేస్ ఉన్నాయి నాకు, 1 - 1, 5 - 2 ఒకటి, అండ్ 3 ఒకటి. సో రెండిట్లో మ్యాథ్స్ ఏంటిది 1 - 1, 5 - 2. సో లెంత్ ఎంత 4. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కోడింగ్ అన్నమాట. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు డూ ద డ్రై రన్ నౌ. సో నమ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేసుకున్నా, 1 - 1, 5 - 2, 3 కదా, 1 - 1, 5 - 2 అండ్ 3 స్టోర్ చేసుకున్నాను. అండ్ కే వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 3. కే వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 3. ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఇనిషియల్ గా 0 ఉంటుంది, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో నాకు 0 ఉంటుంది, అండ్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో నాకు ఎంటీ ఉంటుంది ఇది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో నాకు 0 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇనిషియల్ గా ఐ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, నాకు లెన్ ఆఫ్ నమ్స్ ఉంటే దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది, 3, 5 ఉంది, అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 0. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్న i = 0, 1, 2, 3, 4. ఓకేనా, సో 4 వరకు వెళ్తుంది ఇది. లెన్ ఆఫ్ నమ్స్ అంటే 5 - 1 అంటే 4. నెక్స్ట్ నేను ప్రతిసారి ఎప్పుడు ఐలో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఐలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వాల్యూని ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం మనం, అంటే ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిఫిక్స్ సమ్ ప్లస్ నమ్ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా, సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది, నాకు 0 ఉంది, ప్లస్ నమ్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఎంత 1, అంటే ఎంత 1. సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో 0 పోయి నాకు ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది. ఇది ఓకేనా, డన్. సో తర్వాత నేనేం చెక్ చేస్తున్నా అంటే ఈ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనేది ఇది ఎంతైతే ఉందో అండ్ ఈ కే వాల్యూ ఈ రెండు నాకు సేమా కాదని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నా. 1 = 3 కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి నేను ఆ బ్లాక్ లోపల నేను వెళ్ళాను. నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తున్నా అంటే ఈ 3 ఈ 1 ఉంది కదా, ఈ 1 మైనస్ ఈ కే, ఈ రెండు నాకు ఆ వచ్చిన వాల్యూ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నా. అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సమ్ ఇంతకు ముందే వచ్చిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నా. ఒకవేళ ఉంటే దాని యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఉన్న లెంత్ రెండింటి మనం కంపేర్ చేసుకొని ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అది మనం మ్యాక్స్ లెంత్ లో పెట్టాలి. ఓకేనా, లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్. సో మనకి ఇక్కడ ఉంది కే వాల్యూ ఎంత ఉంది 1 ఉంది, అండ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది 1 కే వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది 1 ఉంది, అండ్ కే వాల్యూలో ఎంత ఉంది 3 ఉంది. సో 1 - 3 ఎంత -2. సో -2 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ప్రెసెంట్ ఉందా, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో నాకు ఎలాంటి వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ కూడా నాకు ఫాల్సే. ఒకవేళ ఆ సమ్ అనేది నాకు ఇంత ముందే నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది, ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టు. ఫస్ట్ టైం వచ్చింది అంటే అది నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో నాకు స్టోర్ అవ్వాలి, దాని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ దాని యొక్క సమ్ నాకు స్టోర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా నా దగ్గర 1 అనే ఉంది కదా, దీని యొక్క సమ్ ఎంత 1 కదా. సో 1 ఈస్ట్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత ఐలో ఎంత ఉంది, ఇండెక్స్ నెంబర్ 0. సో వీ షుడ్ హావ్ టు స్టోర్ లైక్ దిస్. సో అది కోడ్ ఎలా రాసాం మనం, ఇఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది 0 ఉండే 0, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉండే 1 ఉండే. సో 1 నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, 1 అనేది నాకు ఇనిషియల్ గా 1 ఎందుకు లేదు కదా, లేదు కాబట్టి వీ షుడ్ హావ్ టు స్టోర్ లైక్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ. అంటే ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అంటే ఎంత ఉంది నాకు ఇక్కడ 1 ఉంది. ఓకేనా, ఈక్వల్స్ టు ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 0 ఉంది, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 1:0 అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇటరేషన్ చూద్దాం. సో సెకండ్ ఇటరేషన్ లో నాకు వాల్యూ ఎంత 1 ఉంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్, అగైన్ ఇట్ విల్ యాడ్ దట్ 1 - 1, అంటే ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది నాకు 1 ఉంది. సో 1 ని అండ్ ఐ తోటి నాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 - 1 అంటే అగైన్ ఇట్ విల్ 0 ఉంది. సో అగైన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఈస్ దిస్ 0 అండ్ k both are equals or not. So these both are not equals, so we are not entering into that block. So again I'm going to check, is this 0 - 3 equals to -3, is this is there, అంటే -3 అనేది
ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో చెక్ చేసుకోవడం అంటే ఈ 1 కీస్ ని చెక్ చేసుకుంటది కానీ వాల్యూస్ కాదు. -3 అనేది ఉందా లేదు. సో అగైన్ we should have to store that sum in the prefix map initially. ఓకేనా, వీటి యొక్క సమ్ ఎంత ఉంటుంది, నాకు 0 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కామా 0 కాలన్ I యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత 1. సో we are going to store like this. Okay, then the next I value is the 2. Again we are going to check prefix sum. We are going to add this value. So 0 plus 5 ఎంత నాకు, so 5. So 0 will remove and the file will be stored. Now we are going to check is this 5 and this is the k, both are equals or not. So 5 double equals to 3 కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ 5 - 3 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అంటే దాని యొక్క సమ్ నాకు ఇంతకు ముందు వచ్చిందా రాలేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నాం. సో 5 - 3 ఎంత -2 నాకు. సో -2 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్ సమ్ ఇన్ దట్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. సమ్ ఎంత నాకు 5 కామా ఇక్కడ నాకు 5 కాలన్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత I యొక్క 2 అనేది నాకు ఇండెక్స్ నెంబర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎంత 5 - 3. సో 5 I వాల్యూ ఎంత 3. ఓకేనా, సో 5 ద థర్డ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత -2. సో 5 - 2 ఎంత 3 వస్తుంది నాకు. సో ఈ 3 అండ్ ఈ k వాల్యూ, సో 3 ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో 3 డబల్ ఈక్వల్ స్కేల్ ఎంత ఉంది 3 ఉంది. ఈ రెండు నాకు సేమ్ కాబట్టి we have to increase the length now. That is the length. ఓకేనా, సో మ్యాక్స్ లెంత్ తో ఇనిషియల్ గా వాల్యూ ఎంత 0. సో మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఎంత ఉంది 0 ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు I + 1 అని చెప్పి నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. I లో ఎంత ఉంది నాకు 3 ఉంది. సో 3 + 1 అంటే ఎంత 4. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాల్యూను 0th ఇండెక్స్ నుంచి వెళ్ళి ప్రజెంట్ ఉన్న ఇండెక్స్ వరకు ఇది ఒక సమ్, దీని సమ్ నాకు ఈ k లో ఉంది అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకేనా, 1 - 1 0, 5 - 2 3 కదా, దాని మొత్తం సమ్ 3 కదా. సో నాకు k వాల్యూ కదా, సో దాని యొక్క లెంత్ కావాలి నాకు, అంతేగాని I వాల్యూ కాదు. ఒకవేళ నేను I వాల్యూ తీసుకుంటే I వాల్యూలో ఎంత ఉంది నాకు ప్రెజెంట్ గా 3 ఉంది. బట్ దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత, లెంత్ ఎంత 4 కదా, అంటే I + 1 చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ I + 1 అని చెప్పి రాశాను. అర్థమైందా? డన్. సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా మ్యాక్స్ లెంత్ వచ్చేసింది. అగైన్ ఐ హావ్ టు చెక్ ద నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకేనా, ఇఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ -k ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఎంత ఉంది నాకు ప్రెజెంట్ గా ఎంత 3 ఉంది. సో 3 - 3 0. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్. ఓకేనా, సో 3 - 3 ఎంత ఉంది 0 ఉంది. సో 0 అనేది నాకు ఇనిషియల్ గా వచ్చింది ఇక్కడ ఎట్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ 1. 3 - 3 ఎంత 0 అనేది ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాము. సో 0 అని నాకు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ దిస్ వన్. సో లెంత్ ఈక్వల్స్ టు I - I లో ఎంత ఉంది నాకు 4 ఉంది. I లో ఎంత ఉంది నాకు 3 ఉంది. 3 - ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ -k. వాల్యూ ఎంత నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ -k అంటే 0 అని చెప్పి. ఓకేనా, అంటే 3 - ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 0. ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 0 అంటే దాని వాల్యూ ఎంత 1 అంటే 2. ఓకేనా, సో ద లెంత్ వాల్యూ ఇస్ 2. ఓకే, నౌ వీ హావ్ టు చెక్ ఇట్ ఇస్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ కామా మ్యాక్స్ లెంత్. ఓకేనా, సో ఇది మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎల్ లెంత్ ఉంది నాకు 2 ఉంది, కామా మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఎంత ఉంది 4 ఉంది. ఈ రెండిట్లో బిగ్గెస్ట్ ఎంత 4, అంటే మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు 4 ఉంటుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్. ఇఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది నాకు 3 ఉంది. ఈ 3 అనేది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే 3 కాలన్ I లో ఎంత ఉంది 3 ఉంది. సో 3 అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకేనా, we store this one. Then after the I value, the next value is the 4. Okay, let's try to erase these things. So I am writing here the max length equals to 4 అని చెప్పి. నెక్స్ట్ the I value ఎంత 4. సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 + 3 ఎంత నాకు 6 వస్తుంది. సో 3 పోయి నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఇప్పుడు 6 ఉంది. బట్ 6 నాకు 3 అండ్ 2 సేమ్ కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి. సో 6 - k ఎంత 3 ఎంత 3. సో 3 అనేది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, ఎస్ ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిదంటే నాకు ఇంకో సబ్ అరే కూడా దొరికింది అని చెప్పి. ఇది ఒక సబ్ అరేనే కదా, సో 3 అనేది ఈ 3 రెండు నాకు సేమే కదా, సబ్ అరే నాకు దొరికింది నాకు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో నౌ వీ హావ్ టు కంపేర్ దట్. సో దీని యొక్క లెంత్ ఎంతరా 1 కదా. ఇప్పుడు 3 ఇప్పుడు అరేలో ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే
దీని యొక్క లెంత్ ఎంత 1 ఓకేనా. సో ఈ 1 అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఉన్న నెంబర్ ఈ రెండిట్లో ఏది మ్యాక్స్ చూసుకోవాలి మనం ఓకేనా. డన్. సో ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే అది ఉంది కదా, సో ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కోడ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఐ మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే. ప్రిఫిక్స్ సమ్ లెంత్ ఉంది నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లెంత్ ఉంది నాకు 6 ఉంది. 6 మైనస్ కే అంటే ఎంత 3 అంటే ఎంత ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 4. 4 మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 3. సో ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఎంత ఉంది నాకు 3 అంటే వాల్యూ ఎంత ఉంది 3 ఉంది కాబట్టి 4 మైనస్ 3 అంటే వాల్యూ ఎంత 1. సో లెంత్ లో నాకు 1 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను చెక్ చేసుకోవాలంటే మ్యాక్స్ లెంత్ లోపల మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ కామా మ్యాక్స్ లెంత్ ఓకేనా. సో మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ లెంత్ ఉంది నాకు 1, మ్యాక్స్ లెంత్ లెంత్ నాకు 4 ఉంది. సో ఈ రెంట్లో మ్యాక్స్ ఎంత 4 ఉంది. సో ఇది నాకు మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు 4 అవుతుంది. సో మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు 4 ఉంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ ద this one prefix map. If prefix sum is not in the prefix map, prefix sum length ఉంది నాకు 6 ఉంది. 6 అనేది నాకు prefix map లో లేదు కాబట్టి we are going to store that 6:4 అని చెప్పి మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. Then after what is the next value? We don't have the next value. The loop will end here. It will terminate here. Okay na. So we have to return the max length. Max length ఎంత నాకు 4 ఉంది కాబట్టి we will get the answer as 4. So this is about the dry run for this program. So I hope you got each and every point. Okay. Interviewer asked this question to check whether you understand the prefix sum deeply or not. In the previous problem, we counted the subarray. Here, we track the max length. The key difference is we store only the first occurrence of prefix sum. Why? Because earlier the index gives the longest subarray. Once you understand this problem, you can solve longest subarray sum 0, longest binary subarray equals zeros and ones problem. This position you as an interviewer mentor. Today we covered one of the most important array interview pattern, that is the prefix sum with hash map. We saw how the same pattern help us to count subarrays and finding longest subarrays. This playlist designed step by step for placement preparation in Python. Make sure you continue watching the next videos in order so you don't miss the pattern. Next, we will move to the linked list basics, which is another important topic for the interviews. Subscribe if you are serious about the placements. మీరు ఇలానే కంటిన్యూ చేస్తే మీ ప్లేస్మెంట్స్ కి స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ దొరుకుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. We will meet in the next video.